Western coastal plain, eastern coastal plain. The Ryan of Koch Cap, the Komori, Kanyakumari, the Kanyakumari West Bengal to stretch coastal plain. The lies between Western Ghats and Arabian Sea. The Eastern Ghats Bay of Bengal, narrow and uneven, wider and flat. West coastal plain do not consist of the fertile well-water deltas. Eastern coastal plain consists of more fertile and well-watered delta. There are no lakes in the plain. There are lakes like Kolluru, Pulikettu, Chilaka. There are no large rivers present here. There are large rivers like Godavari, Krishna. It receives the rainfalls from southwest monsoon only. It receives from both southwest and northwest retreating monsoons. Irrigation facilities are less. Irrigation facilities are more in eastern coastal plain. The map is Ron Kocha of the example of the coastal plain is here Thar Desert, Ranchun, CNP, Kailas Hills, Mahadesh, Kanchanjunga, Govinda Austrian మీకు ఇక్కడ కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్ డెక్కన్ ప్లేట్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. క్లైమేట్ అనగానే గుర్తుకొచ్చేది మనకు వాతావరణాలు. క్లైమేట్ అంటే మనకు ఏర్పడే పరిస్థితులు. అతివృష్టి అనావృష్టి వల్ల చాలా వరకు క్లైమేట్ కండిషన్స్ వల్ల వాతావరణం అనుకూలంగా లేదని మనం న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాం. వరదలు రావడం, ఒక్కొక్కసారి ఈ వాన చినుకులు కరువు ఏర్పడడం, ఇంకా పిడుగులు పడడం ఇవన్నీ చూసాం. ఇంకా దీని గురించి కోపెన్ అనే వ్యక్తి చెప్పడం జరిగింది. ఇలా రెయిన్ఫాల్ సమస్యలు అన్నిటిని చెప్పేదే క్లైమేట్ కండిషన్స్. క్లైమేట్ ట్రాపికల్ మాన్సూన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా. మారిటైమ్ క్లైమేట్ ముంబై విశాఖపట్నం. కాంటినెంట్ క్లైమేట్ ఢిల్లీ హైదరాబాద్. సీజన్స్ కోల్డ్ సమ్మర్, సౌతర్న్ వెస్టర్న్ మాన్సూన్, నార్థన్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్, రిటర్న్ మాన్సూన్. ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ కరువు ఏర్పడడం, వరదలు ఎక్కువ రావడం. DPPB 1987 నేషనల్ ఫ్లడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామింగ్ 1954. Climate of India. Tropical monsoon type. Highest temperature 50 degrees Celsius Rajasthan. Lowest temperature -40 degrees Celsius Dras near Kargil. Highest rainfall Mavasya Naram 1141 centimeters Meghalaya. Lowest rainfall Jaisalmer 12 centimeters Rajasthan. Mid-March to mid-September southwest wide direction. Mid-September to December northeast wide direction. Cold western season winter December to March. West season summer March to June. Drought rainless is 75% of normal is called కరువు. దాన్నే డ్రాఫ్ట్ అనొచ్చు. సౌత్ drought rain is less the 50% the normal. Worst drought is in the year 1987 we see the worst drought. This is the type of the climatic condition. Monsoon. The word monsoon derived from the Arabic word mosam. It means the changes the occurs the direction of wind in the distribution of the rainfall, temperatures, the changes of the season. The India can describe the tropical monsoon type. The climate of India is broadly said to be tropical monsoon type. The factors are the large size of country, location, altitude, distance of the season of the mountain, varied reliefs. The maritime climates, continental types, there's coastal lands characterizes low diurnal everyday range of temperatures, cool sea breeze, moisture and moderated climates with high degree of uniformity. This is type of the climate describe the tropical maritime climate. ముంబై చెన్నైలో ఇవి మ్యారిటైమ్ క్లైమేట్ చూసుకోవచ్చు. కాంటినెంటల్ క్లైమేట్ వచ్చేసి ఢిల్లీ భోపాల్ హైదరాబాద్లో చూసుకోవచ్చు. ఇంకా వివరాలకు వెళ్తే రికగ్నైజేషన్ ఇన్ ఇండియా మాన్సూన్స్ జూన్ దట్ ఈస్ కోల్డ్ సీ డిసెంబర్ టు మార్చ్, సమ్మర్ హాట్ సీ మార్చ్ టు మిడ్ జూన్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ మిడ్ జూన్ టు మిడ్ సెప్టెంబర్, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ retreating monsoon season mid September to mid December. This is a monsoon burst or break. డ్యూరింగ్ ద వెదర్ పీరియడ్ ద లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ డెవలపర్ అంటే తక్కువ ఒత్తిడి అనేది ఏర్పడి ఇంకా నార్త్ వెస్ట్ ప్లేన్స్ అనేది వాటికి ఏర్పడినప్పుడు ద అట్రాక్ట్స్ ద మాయిస్టెస్ ఈక్వలెంట్ ఎయిర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ అంటే ఇండియా సముద్రం పైకు అవి అట్రాక్ట్ చెందుతూ వస్తూ ఉంటే
These oceans winds get catch up their air circulation approach suddenly. వాటి యొక్క ఎయిర్ అనేది సర్క్యులేషన్ సుడిగుండంలా చుట్టుకోవడం జరిగితే అలా వైలెంట్ థండర్స్ లైటింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ విధంగా మాన్సూన్ బ్రేకింగ్ మాన్సూన్ బ్రస్ట్ అని అంటారు దాన్ని. ఇంకా కరువు అంటే చెప్పచ్చు 75% ఎక్కువగా వర్షం పడకుండా ఉండే తేదీని అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ని కరువు ప్రాంతం అని చెప్పుకోవచ్చు, కరువు సీజన్ అని చెప్పచ్చు. ఇంకా కోపన్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ మంత్లీ వాల్యూ టెంపరేచర్స్ ప్రిసిషియస్ ద కోపన్ మెథడ్. థ్రాంట్వైట్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ద వాటర్ బ్యాలెన్స్ కాన్సెప్ట్. The Indian climate conditions all over the sea and locations in the type the map: humidity, premiumidity, moisture, subhumidity, dry subhumidity, semi-arid, arid. Natural vegetation, forest cover. Sundarbans, West Bengal, the world delta has the largest tiger population. The mongoose here, the salt-tolerant forest ecosystem that absorbs of the wealth of marine and plant life. Importance of the forest: ecological, economical, national forest policy 1952. The types of forest are evergreen and semi-evergreen, moisture deciduous, dry deciduous, thorn tidal. The forest based industries paper, honey, లక్క అంటారు, లక్కని ల్యాక్ అంటారు, సోపు, టాయ్స్. మనకు చెట్ల వల్ల వచ్చే లాభాలు ఒకటి బాంబూ ట్రీ నుంచి మనకు పేపర్స్ ఉత్పత్తులకు వాడతారు. ఇంకా కొన్ని చెట్లతోటి కూడా పేపర్లు తయారవుతాయి. ఇంకా హనీ, మనకు హనీ బీస్ తెలుసుగా, వాటితోటి తేనె వస్తుంది. లక్క అంటే ఆ అనీసు తర్వాత వేస్టేజ్ మిగులుతుంది, ఆ లక్క అని ల్యాక్ అంటారు. ఇంకా సోప్ అంటే గుర్తుకొచ్చేది మనకు సంతూర్ సోపు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి తయారు చేయడానికి కూడా మనకు ఫారెస్ట్లో ఉన్న చెట్ల నుంచి వస్తాయి. టాయ్స్, బొమ్మలు తయారు చేయడానికి కూడా ఈ కల్ప బొమ్మలు అంటారు కదా, చెక్క బొమ్మలు, వాటిని తయారు చేయడానికి ట్రీస్ హెల్ప్ అవుతాయి. రబ్బరు మనం రబ్బర్ ఎరేజర్ ఉంటాయిగా, వాటిని తయారు చేయడానికి అని రబ్బర్లు ఉంటాయిగా, ఆ ఎలాస్టిక్ తయారు చేయడానికి కూడా ట్రీస్ యూజ్ అవుతాయి. ఇక టాపిక్లో వెళ్తే టెరైన్, సాయిల్, ఆల్టిట్యూడ్, క్లైమేట్, వాటర్ కండిషన్, రెయిన్ఫాల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్స్ ఆర్. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద టాపిక్స్ హిమాలయస్ రీజన్స్ రిచెస్ సాయిల్స్ అండ్ రిచెస్ వెజిటేటివ్ లైఫ్స్. మన హిమాలయ ప్రాంతం తీసుకుంటే మంచిగా అన్ని విధాలుగా చెట్లు పెంచుకోవడం వెజిటేటివ్ కానీ చాలా వరకు ఉంటుంది. ఆల్పైన్ టైప్స్ ఎయిర్ ఆల్టిట్యూడ్ క్లియర్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్ట్ ఆఫ్ ద countries. The evergreen, semi-evergreen forests determine the climate factors, temperatures, and rainfalls. The most the deciduous forests low rainfalls regions 70 to 200 centimeters. Andaman and Nicobar Islands have high concentration forests covered. నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో బట్టి మనం అందరం చెట్లని పెంచడం చేయకుండా నరకడం మొదలు పెడతాం. అంటే డిఫారెస్టేషన్ అంటే చెట్లు కొట్టేయడం వల్ల మనకు కలుషితమైనట్టు ఏర్పడుతున్నాయి. అలాగనే ఎఫారెస్టేషన్ మొక్కల్ని పెంచే విధానం అంటే చెట్లు పెంచే విధానం తగ్గిపోతున్నాయి. అన్నిటినీ సమానత్వంగా చేసేందుకే ఈ యొక్క నేషనల్ పాలసీ ఫారెస్ట్ పాలసీ అనేది రావడం జరిగింది. టు డెవలప్ ద డ్రై రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఆల్ ఎఫెక్ట్స్ మేడ్స్ డెవలప్ ద డ్రై రెసిస్టెన్స్ లైక్ యాస్కాసి, నిమ్, టామ్రిండ్, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, రోస్ కానీ అవి arid, semi-arid areas to increase the forest lands. To develop the suitable plantation, it is very essential to develop the suitable plantation. Casuarina, coconut, palm, ఇంకా కోస్టల్ ప్లాంట్స్, ట్రీస్లో మనకు బాగా ఇవి చూసుకుంటే చాలు. వీటితోటి కూడా మనం బిజినెస్ లాంటివి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కోకోనట్ లాంటి కొబ్బరికాయలు కొబ్బరి తోట ఉంటుంది కదా, వాటిలో ఇంకా పాము ఇవన్నీ మనకు చెట్టు నుంచే ఆధారం. టు డెవలప్ ద ఎస్టేట్ కాన్సెప్ట్ ద మోస్ట్ కమర్షియల్ వాల్యుబుల్ ట్రీస్ లైక్ టేక్, శాండల్వుడ్, రోస్వుడ్, పైన్ వుడ్ ద ప్లాంటెడ్ అండ్ డెవలప్డ్ ద ఎస్టేట్ కాన్సెప్ట్ ద రివర్స్ forests. To create awareness must be created all of the sections of the people to realize the advantages of the natural vegetation and to prevent the deforestation.
Forest cover in India. India presently has 490 wildlife sanctuaries, 89 national parks covering an area 1,56,006 square kilometers. There are 13 biospheres reserves also. Pakistan, Arabian Sea, Indian Ocean, the Myanmar, Tibet, the location you see the pond, the areas, the trees are available, the points like a black color. The areas you see the Maharashtra, ఛత్తీస్గఢ్ ఇంకా మన సైడ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇవన్నీ చాలా వరకు చెట్లు పెంచడంలో చోటు చేసుకున్న ప్రాంతాలు. ఇది మన స్టేట్లో ఉన్న ఇంకా మన అదర్ స్టేట్లో చూస్తే చాలా వరకు ఉన్నాయి. ఛత్తీస్గఢ్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఇంకా రాజస్థాన్లో అటు మారుమూల ప్రాంతాలు అక్కడక్కడ ఉత్తరాంచల్లో ఇంకా కాశ్మీర్లో కొన్ని ఏరియాలో కూడా ఉన్నాయి. ఇలా మన చెట్లని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికే ఈ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు కలర్స్ బట్టి మనం కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్స్ని లైటెడ్గా చూపెట్టాడు. స్మాల్ ట్రీస్ ఓపెన్ స్క్రబ్ని కొంచెం థిక్గా చూపెట్టాడు. ఇంకా డెన్సెస్ ఓపెన్ ఫారెస్ట్ని డెన్స్ స్క్రబ్ని మొత్తం బ్లాక్గా చూపెట్టాడు. ఇంకా సాయిల్స్ వస్తే సాయిల్ ఇరోషన్, సాయిల్ కండిషన్, సాయిల్ మెథడ్స్ వాటి అన్నిటినీ చెప్పచ్చు. కౌంటర్ బైండింగ్స్, ఇంకా గ్రేజింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్, ఇంకా రీల్ ఎరోషన్స్, ఇంకా షీట్ ఎరోషన్, విండ్ ఎరోషన్, రివర్ ఎరోషన్, గల్లీ ఎరోషన్, శాండ్ డ్యూన్స్, డిఫారెస్టేషన్స్. సాయిల్స్ మట్టి, రెడ్ సాయిల్, అలువెల సాయిల్, బ్లాక్ సాయిల్, లాటరైట్ సాయిల్, మౌంటైన్ రాకీ, డెజర్ట్ sandy. The types forms of the soil erosion: sheet erosion, more of the red soils; rill erosion, finger shaped grooves; gully erosions, more along the river systems. ఈ గల్లీ ఎరోషన్స్ అనేది నదుల ప్రాంతంలో చూసుకోవచ్చు. ఇంకా ఫింగర్ షేప్ గ్రూవ్స్ అనే ప్రాంతంలో రిల్ ఎరోషన్ చూడవచ్చు. షీట్ ఎరోషన్ మోర్ రెడ్ సాయిల్, ఎర్రమట్టి ఉన్న కాడ ఈ షీటెడ్ ఎరోషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక మోస్ట్ ఫెర్టిలైజ్గా అలువెల సాయిల్, బంగర్ సాయిల్, ఓల్డర్ ప్లేన్, కాందర్ సాయిల్, న్యూ యంగర్ ప్లేన్. సో సాయిల్ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, కౌంటర్ బాండింగ్, ఫారోయింగ్, చెకింగ్ డ్యామ్స్, స్ట్రిప్పింగ్, కాపింగ్, లెవెలింగ్ ద ల్యాండ్, బౌండ్స్ అక్రాస్ ద గైడ్లైన్స్. Soil erosions, washing away of the fine and fertility tops. The most latest of the soil erosion are the sheet rill gully erosions. Sheet erosions, the sand dunes are formed by the wind erosions. Average erosions of fine soil per hectare was 16.4 tons. The older alluvial soil Bangar, the new younger alluvial soil Kadar. The Bangar more clay or dark color. The Kandar is a sandy texture and light color. Red soil is absence of lime. Conquer free carbonate. Laterite soil very poor in fertility. Desert soil the formed under arid semi-arid conditions. The most suitable crop of black soil cotton. Black soil are also called regular soil, crenozymes. Major type of soil: red soil, black soil, laterite soil, alluvial soil. Population Janava. China is a 130 crores in olden records. India is a 102 crores in olden records. నూట జనాభా పైగా ఉన్న భారతదేశం మనది. వరల్డ్ పాపులేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆఫ్రికా ఇస్ 85 crores, యూరోప్ 65, టు ఆస్ట్రేలియా 2, ఇంకా నార్త్ అమెరికా 39. ఇప్పుడు చాలా వరకు మార్పులు చెందాయి. ఇది వరల్డ్ రికార్డ్, అట్లా చూసుకోవడానికి పనికొస్తుంది వరల్డ్ రికార్డ్స్. The records of the collected in 1991 ranks, 2001 ranks, 2011 ranks, 2000 data. You see the views. The state united territory states: Andhra Pradesh, Arunachal, Assam, the Bangalore, Chhattisgarh, Orissa, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh, West Bengal, Union Territory, Andaman Nicobar and Chandigarh, Daranagar Haveli, Drama and Diu, Delhi, ఇంకా పాండుచేరి, లక్షద్వీప్స్. ఇవన్నిటి యొక్క పాపులేషన్ డాటా మొత్తం 1991 నుంచి మనం చూసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వీటి యొక్క వివరాలు. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇరిగేషన్ అండ్ పవర్. ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటిది? ఎక్కువగా నీటిని నిల్వ చేసుకునే పద్ధతిని ఇరిగేషన్ అంటారు. కెనాల్ అంటే చిన్న చిన్న పిల్ల కాలువలు అంటారు. చెరువులు, కుంటలు అంటారుగా,
మీ ఊర్లలో ఉంటాయి. ఇందిరాగాంధీ కెనాల్, ద వరల్డ్ సెకండరీ లార్జెస్ట్ ఇరిగేషన్ కెనాల్. ఇట్ ఫ్లోస్ ద థర్డ్ రాజస్థాన్. ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఇరిగేషన్ ద వరల్డ్. ఇరాకూద్ డ్యామ్, ఇంకా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూడా ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్కి చాలా ఖర్చు అయ్యాయి. వాటి కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2019లో మీకు సోషల్లో రాబోతుంది. 2021లో మీ సోషల్ బుక్స్లో ఉండవచ్చు. సోర్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, ద వెల్స్, కెనాల్స్, ట్యాంక్స్, అదర్ సోర్స్. ద ఓపెన్ వెల్, ట్యూబ్వెల్. ఓపెన్ వెల్ బాయిలు అంటారు కదా మన చిన్న చిన్న బాయిలు ఇంటికాడ నిల్వ తాగడానికి వెనుకట బాయి వెల్స్ వాడేది. ఇప్పుడు చాలా మార్పు చెందింది కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ ఇంట్లో ఇంకా పైప్ లైన్ సిస్టమ్ ఎదిగింది. ట్యాంక్స్ వాడతారు కొందరు. ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ మేజర్ మోర్ దెన్ 10,000 హెక్టార్స్. ఒక ఇరిగేషన్ని స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి మోర్ దెన్ 10,000 హెక్టార్స్ అయితేనే సూటబుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా కొందరు అయితే ఇంజనీర్లు వాటికి కొన్ని రూల్స్ని స్ట్రిక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్లో కట్టేటప్పుడు నుంచి దీని వల్ల ఎలా స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి అన్ని వివరాలు ఇరిగేషన్లో మనకు వివరిస్తారు. ఈ ఇరిగేషన్ వల్ల మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. చేపల పెంపకాలు, ఇంకా చెట్లు పెంచడానికి, ఇంకా డెవలప్మెంట్, టూరిజం. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ పంచభూతాల యొక్క విలువ? పంచభూతాలు అంటే అగ్ని, నీరు, ఈ గాలి అన్నిట్లో ఈ నీళ్ళు అనేది ప్రాముఖ్యత వహిస్తున్న విధానం. కరెంట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి, చేపల పెంపకానికి, చెట్లు పెంచడానికి, ఇంకా టూరిస్టు విజిట్ అవ్వడానికి, ఇంకా ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేది తాగునీరు కోసం కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇంత విలువైన నీటిని మనం ఎంత వేస్ట్ చేస్తున్నామో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నాగార్జున సాగర్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇరాకూద్ ఒరిస్సా, తుంగభద్ర కర్ణాటక, బీన్స్ పంజాబ్, రామాంగా యూపీ, బాక్రా నంగల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఇంకా మనం చూసుకుంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణ. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకనామీ వ్యవసాయం. వ్యవసాయమే మన దేశానికి వెన్నెముక. కానీ ఇప్పుడు వ్యవసాయంలో పనిచేసే వ్యక్తులు కొందరు, వ్యవసాయం చేసే వ్యవసాయవేత్తలు కూడా కొందరు భూముల కోసం ఎక్కువగా ఆక్రమణలు చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకున్న దాంట్లో ఉండడం కాక అత్యాశకు పోయి ఇతరుల భూముల మీద కూడా పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు. అందుకే వ్యవసాయంలో కొందరు చేపట్టి వ్యవసాయ అధికారులకు కూడా ప్రభావం పడుతుంది. ఇలా భూమి అనేది ఎవరికి వాళ్ళకు కరెక్ట్ ఇవ్వకపోతే ఇది కనుక ఒక పర్సనల్ కాదు, ఒక దేశం యొక్క పరిస్థితిగా గుర్తించాల్సిన విషయం ఇది. ఇలా ఎందుకంటే మనం బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అగ్రికల్చర్ పెట్టుకున్నాం అంటే మనం వెన్నుముక్కనే మనం కరెక్టు అది లోపల నుంచి చూడండి, బయట నుంచి నువ్వు ఎలా చెప్తావని అనొచ్చు. ఈ కాన్సెప్ట్ రావచ్చు. ఒకనికి న్యాయమే జరగనప్పుడు నువ్వు వ్యవసాయాన్ని బ్యాక్ బోన్గా ఎందుకు చేసుకున్నావు ఇండియన్ ఎకనామిక్ అని ముందు క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతాయి. అందుకే ఒక బ్యాక్ బోన్ కరెక్ట్ ఉండాలంటే వ్యవసాయం చేసుకునే ప్రతి ఒక్క రైతుకి తన భూమి తనకు దక్కుతుందా, అతను పండించుకునే పంట ఏం చేస్తాడు, ఈ సీజన్లో ఏం పెట్టిండు, ఏం చేస్తున్నాడు, అవన్నీ ప్రాపర్ని రికార్డ్ చేసుకునేందుకు విలేజ్ టాలెంటింగ్ సోర్స్ లాంటివి డెవలప్ చేయాలి. బార్కా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ సుల్తేజ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 14.6 lakhs acres, 1204 meters of power of generations. The Beans project, Beans Pronga, Punjab 17 lakhs hectares, 1020 meters not sorry. బార్కనంగల్ సుల్టేజ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 14.6 lakhs hectares, 1204 megawatts power generation. బీన్స్ ప్రాజెక్ట్ బీన్స్ పొంగా పంజాబ్ దట్ 17 lakhs hectares, 1020 megawatts power generation. దామోదర వ్యాలీ దామోదర బీహార్ 4.5 lakhs hectares, 1181 megawatts power generation. ఇరాకుడ్ ప్రాజెక్టు మహానది సంబలపూర్ ఒరిస్సా 2.5 lakhs hectares, 208 megawatts power generation. నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కృష్ణా నందికొండ ఆంధ్రప్రదేశ్ 8.3 lakhs hectares, 960 megawatts of the power generation. తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు తుంగభద్ర మాలాపూర్ కర్ణాటక 3 lakhs hectares, 126 megawatts of power generation. కొసిక్ ప్రాజెక్టు కొసి హనుమాన్ నగర్ ఇండో నేపాల్ బార్డర్ 5.6
66 lakh hectares, 386 megawatts power generation. Chambal project, Chambal, Madhya Pradesh, 5.66 lakhs acres, ఇంకా 386 megawatts power generation. గడక్ ప్రాజెక్ట్ గడక్ వాల్మీకి నగర్, బీహార్, 14.88 lakhs hectares, 15 megawatts power generation. రామగంగా ప్రాజెక్టు, రామగంగా ఉత్తరప్రదేశ్, 5.75 lakhs hectares, 198 megawatts of power generation.